ويستي غاد سوالي نزول ونصوف يسون لكن نستغفر نمي ذو بس السبت نتملى دي ذون لكو تربعث إنغما السنة إذا نعرض نسقردش كرا نتلوفا غيفريا الزلوال مزرام ذاك نشحال كان مسوي داتا سوال تيكوال غفو مزروي ماشي غاساكي ام مزروي ذا شو غير مزروي انويك تارونا مزروي غفاش في لا قادي السن ذو مذاني وكنا ديالو ام مزروي اش بو مكيرا ذكر ام مزروي ذوين يضران ذامك ام مزروي ماذاك لذين عدان كان نغتم غلي غار الزات وسن على فيك اذابو ماذاك ليسا ثم غلي غير الساعه الزرب غفو مزروي كان هاد تاكي غنعرض نسقردش كان عندك زعما حما كفي غد الوقت نعرض مسلاي كحريش ويسين غفاليك شدن غفو ذوي ذي ثمورث ذمك يمضبرني مقارنة المراضن صوحون غار فرنسا وكنا ذاوين ماذا قلنا ذا الشعبي ومسكين ذي تصرضاح يالاس ويسمى ذي صح ومكان هذه السبيطار إن نقول حرمان ذوي ذي ثوغم ثان ومبين سنمتن مقرن قاسم الزوفلاك زول كمان نزول ويدا يغدي سلم أرزقي ما مرت الزوفلاك الزول كمال الزول غادي تولين محمد بكير الزوفلاك زول كمال زول ودا تولين على طموش الزوفلاك زول كمال زول غادي تولين أكان أنا عرفتها أنا في ذا أستقصي غفينك شدنا غفو مزروي أستقصي غمزورون ذم كي تسواليم ثيرة ومزروي على حسابك من مين إن بدأ تسيروا غمزروي مقارن أمزروي وزرع هذا شو مقارن من بدأ تسيروا الحقيقة أنجو كان من زمرا l'historien le plus ancien qu'on connaît c'est Hérodote. هيرودوت وقد ذا جريكي ونيك يروحنا في ثمورة يبضروا رماسار يبضر ثمورة جين الشرق يحوس رتصن ثمورة نتسايد مزوارو ديوران يعني يدي جن ثيرا في مزروي ولكن دعنا زمرا دعنا مزروي دعنا زمرا نوح سنيق الوقت نيجي جايش هيرودوت نوضل ذا الوقت من بابلون ما ولي جند العثر انتي ستيران لن وقد حكم من ذا الوقت جند العثر اما لي زاسيريان اما لي بابلونيان دي سيفيليزاسيون بلوز انسيان المقل داغني لي زيجيبسيان عندنا جند العثر داغني ولا ذين العثر زمر دانا سنين تيرا ومزروج ولكن مزرو يعني اكن اثن السنتوره ونا يتنرنيد سيارو تطهر ذاكي يتنرني شوط الساكن بضد لانه من قال ليزيستوريا ذي الوقت الروم زمرد الا تتليف الا سالوست لان اطاسك كاين يدي تسارونا في مزروي دونك امزروي ثلاثي رادكس وقد يتسارون في مزروي الا ندغني وقد جن الماركه الماركه بني عدان وندغني نزمل دار هذا مزروي دونك فوالا شو مقارن مزروي الو محمد على حسابك ذا شو اذا مزروي ذيني عدا سي لو باسي سي لا ميموار ذا شو مزروي تم غير وين عدن ماشي داين عدن مره إلا وين عندنا ودي يقول هذا مزروي ما إلا وين هاتولي ضرارة ما يكتم ذوك مزروي الشغل إس كاين يعدني تورا يغار ذا مزروي غاين يعدني تويري ولا ذا مزروي أين عدني تورا يزمر هذه اللي ذا مزروي يزمر هذه اللي ذا مزروي ما وماشي المعنى باللي كراب وين يتوران هذه اللي ذا مزروي الشغل باسكو مزروي الحاجة يكتوافنان الحاجه كتوافنان c'est un récit qui est construit دونك زعما تساو دي زيفينمون ضران لان متسكين راه توتون توازلن توكسن سي بور سا كو ونزما درنا بلا مزروي الحاجه نزما نولي ستات كان كاكي نسهاله اختار الزروي يشود تمثال ودافو تمثال نتسرثيث c'est des enjeux importants. L'histoire, l'écriture de l'histoire, c'est un enjeu. Parce que dans mon cas, يسهل يشرب وين يضران أدني ذا مزروي يشرب وين يتواخذ منه أدني ذا مزروي من بعد وهذا شوية تسفض ذوين يضران. Mais إذا شو بيقارن بدنا مزروي c'est le récit
c'est le récit qui est construit. Il est construit, donc, il sait عندك توابنا, il sait وين تيفنون, il sait وين يتيسقداشن. Donc, Mzouroui, c'est pas le passé, c'est pas la mémoire. L'histoire, c'est une construction, c'est un récit qui est construit et qui a une fonction. La fonction, c'est d'asseoir le présent, c'est d'asseoir d'abord le présent et de préparer le futur selon une certaine vision. Donc la construction historique, c'est un acte politique, c'est un acte... Ça dépend à moi. خاطر سمحي كان أمزروي يدنوفان كوني وقاد يقارن ديلاك ولا إذا مزروي يدوران وقاد يكتفن الحكم ها وقاد يستعمرن إذا تسارون أمزروي على حساب ثموغلين السن وقاد يتواستعمرن سنة مزروي ماشي سنة مزروي ولكن مزروي وصويت ديوران خاطر نجا جنرال ادارونا مزروي السن دونك اساكي ما توالد تمقرض امزروي الامريكان هي ديوران وقاد يروحن استعمرن تامورثني ولكن لي زانديان باغ اكزومبل دي المثل لي زانديان دوران راه مزروي السن وغاس بغينا ثورة لان لي زانديان دي تسارون ولكن امزروني تسارون كنيو ودي تبان راه ودي تبان راه واستكنا راه الور دونك سمحي كان دونك امزروي شو ما يقرا لاني يقدودن سنه مزروي ولكن ولتوارو يرى هكا لاني يقدودن داغني هذه امزروي نسن يتوارو على حساب وين كتفن الحكم يارسن هذا اللي دعني يعني استوار دو كلاس Bien sûr. هكا أكيد سيبوي لي الحال أكيد سيبوي لي الحال فاينير الميدا سمي زمراد ني القرن العشرين هكا زمراد ني اشن السن مزروي السن اين ياشن سلاطن اين ياشن الحكم ولكن اين ياش وجدود وتنسينا كان تريد يتسبان وقد يتسارونا مزروي غدرن فينياش وجدود يكتب كايون المثال تروح ليستوار دي زيتازوني ما توالي من سدانيا طون قال اوارزين اديوران في جدود الامريكان امزروي بجدود الامريكان بار كونتر سيزيك امزروي بجدود الامريكان يونور تيسين يونور ديورا فلاس يعني متوني مثلا تسالون فلاس سيزيك اش نسن مزروي الامريكان نسن واشنطن نسن وناث لينكولن نسن فوالا لي بريزيدون نسن l'histoire en fait de la conquête mais vu du point de vue des conquérants et non pas du point de vue de c'est la guerre d'indépendance. La guerre d'indépendance. Non mais la guerre d'indépendance. Oui, Azraïl. Enfin, زعما نهضر في ليستوار بلوريال سادير يا با يشكيونو مزروي الا enfin مزروي سي او بلوريال زعما نهضر في ليستوار بوليتيك دون ناسيون زعما نهضر ليستوار سوسيال دون ناسيون زعما نهضر ليستوار ايكونوميك دون ناسيون دونك يا بلوزيور enfin زعما بليك يا بلوزيور هيستوار كي زعما دونك ليستوار بوليتيك دا شوس ما نهضر في فين ضران في سلاطن غيحكمن في القياده غيحكمن سي زمان قديم تيجيك هاتورا ما نهضر ليستوار سوسيال سي امك لو بروسيسوس يتعاش تمورت سيد كان سيد روح باغ اكزومبل زمان نهضر في الفيوداليزم زمان نهضر في الاسكلافاجيزم زمان نهضر في الكابيتاليزم et à un moment donné on peut parler sur le socialisme et l'évolution des sociétés humaines. L'histoire économique, nous avons par exemple l'histoire de l'économie de l'époque primitive, nous avons après le troc, nous avons après le capitalisme et ainsi de suite. Donc il n'y a pas une seule mesure. ماشي ديونو مزوري قلان اطاسي مزوريين قلان دونك كل يوم يشدن غاتمتي
Amzurui, tu connais en général, maintenant, Amzurui, tu as beaucoup plus, on s'intéresse beaucoup plus à Amzurui, يعني غير سيرتيتي شوتن غير سيرتيتي الود يحكم الزي كم كي يدان كم كي دروعان داش يدران داش غير الكيرات يدران كم كي يحكمان انسي سوت un petit peu on s'intéresse beaucoup plus à ça ماشي par exemple à l'histoire politique enfin l'histoire sociale l'histoire économique on s'intéresse moins ما كدينا مقران ليستوار اون جينيرال سي سي كاتورا ويتي كتبن ويد يحكمن وما يكتب وين تيحكمن يكتبت على حساب ينس باغ اكزومبل ليستوار دو كولونياليزم كتبن سيروميان كتكتبن انا كبليك مد روحن غير تمورت استعمرا روحن بور لي سيفيليزي l'histoire par exemple des conquêtes musulmanes par exemple خدمنا سواء l'Afrique du Nord نغار تمور النظام خدمنا باللي كوم كوا ايزون روح نستعمر ايزون خدمنا دي كون ايزون كونكي اون كيك سورت دي تيراتوار تفونتن سرقوا ايزون امبوزي une religion une langue ainsi de suite mais انك خاطين انك نروح وكلنا وين الدين باسكو الدين الهان et tout ça et ainsi de suite تفات فوالا دونك à partir de là التاريخ نغ ليستوار مزروي يكتب توجور وين يصدر وين يكسعني قوه وين يجهدن وين يحكمن دونك سي سا ان بتي بو ليستوار ويا غينيا ما نفكش من غير ليستوار تمورتنا اثناف ليستوار تمورتنا كتبت ايروميين ابري 62 ملي تمورتنا على الاستقلال كتبت الحكم يكتب الحكم ان ولا كيكتب الحكم ليستوار دونك زماد نو غالا غورسر مسلاكيني حسب ربي غادا سي با لا بين دونتيسيبي هاد المساله في لاس ابري دونك اون جينيرال التاريخ نغال امزروي يكتبيت وين دائما يحكم مي سا فو با دير دي هيستوريان برون باغ اكزومبل غورنا دا غيني لا حربي كي نا با ريبرودوي لو لونغاج اوفيسيال mais Harbi n'est pas connu. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas connu, il est marginalisé. Ça veut dire n'est pas enseigné, n'est pas médiatisé. Donc, ماشي حربي كي قلنا نوير، mais ceux qui sont différents le discours officiel تفكروا ومسلاي. أستقصي أكن يبغوا الحالة اللي نغذو استعمار ديك التارون نغذو دينا ندير حكم ديك التارون ماشي هذا قيم مستقصي أندى إلى الكذب أندى ثلاثة تسوقني ذا يوران. إسكتي كوث تزيد تكوي قلان نغ l'histoire orientée. Fira orienté. Justement, l'histoire, c'est un récit. C'est un récit, qu'il soit écrit, ça veut dire un ou alors c'est transmission orale. Parce que ça aussi, c'est de l'histoire. Est-ce que l'histoire est toujours manipulée, c'est-à-dire c'est le Douini Hakimen qui écrit l'histoire à sa manière, c'est faux à mon sens, parce que l'histoire, t'es pas forcément d'écouter ce que les Wibis Stamran, par exemple, ils ont écrit leur histoire, mais il y a aussi des choses qui parlent. C'est là qu'intervient, par exemple, le travail des archéologues. Tu vois, les archéologues, ils peuvent remonter loin dans l'histoire. Pourtant, il n'y a pas d'écrit. Il y a juste l'athar. Ils peuvent remonter et te dire voilà le Koumagi H entre tel et tel. Tu comprends, ça aussi c'est de l'histoire. Il ne faut pas voir l'histoire juste des écrits et par exemple français de l'Algérie. C'est normal que les Français ils ont écrit l'histoire qui les arrange ou les Algériens ils ont écrit la leur. Mais le travail des historiens justement, un véritable historien, c'est quelqu'un qui va faire des études, des recherches pour démontrer c'est ça le travail justement d'un historien. Mais justement, est-ce que l'historien a une certaine neutralité? C'est un militaire, mais spécialisé dans l'histoire et c'est un historien, mais ça a sa casquette. Parce que l'histoire n'est pas inscrite dans le passé. Il ne faut pas confondre l'histoire avec le passé. Le passé d'un Iran, donc l'histoire c'est la lecture de ce passé-là. Mais on ne lit pas le passé pour lui-même. تروح حضاره تولي ذا شو قدران وكان زار ذا شو قدران الدور ذا ايني قدران وكانت سلسله الساس الى حاجه الساقين
وكتسلسل الاساس هو يسويك الساقيه هو كانت تبنوا دوسي اي تبغي ادياس وكتحضر يندير الدون دونك سي سا ليستوار. Non, ça c'est une lecture orientée. Qui existe. Toutes les lectures de l'histoire et l'étude de l'histoire, de l'écriture de l'histoire. Tout ça justement. L'histoire d'abord elle est liée à l'écriture. D'abord elle est liée à l'écriture. L'histoire c'est à partir du moment où il y a eu l'écrit qu'on est sorti de la préhistoire. Donc elle sert à quoi? Elle sert à fonder une légitimité. Elle sert à fonder une légitimité. Le colonialisme il a fondé une lecture de l'histoire de nos sociétés, des sociétés qu'il a soumis pour légitimer sa position de dominateur. Les mouvements nationaux, ils ont aussi produit une histoire, ils ont construit une histoire pour légitimer leur combat libérateur et la construction des États-nations qu'ils ont projetés. Et pourtant, c'est les mêmes faits. Quand on voit, ça aborde les mêmes sociétés, ça aborde les mêmes faits. Mais c'est des histoires différentes, c'est des récits historiques qui sont différents. Et les récits historiques, il n'y a pas que des faits dedans. Il y a aussi des mythes. Il y a aussi des mythes dans les récits historiques. C'est ce que je voulais dire justement, c'est qu'en vérité, à l'origine, l'histoire c'était la mythologie. L'histoire appartenait aux dieux. Elle n'appartenait pas aux hommes. Et après, c'est la religion. Après, oui, évidemment. Après, donc, ça a été poursuivi par la religion. De la mythologie, on est passé à la religion. En bas, on est passé à l'histoire des royaumes. Voilà un peu le... Sur un, on a des historiens. Est-ce que l'historien, il peut être objectif? Est-ce qu'on peut écrire objectivement l'histoire? Personnellement, je ne crois pas. Parce que l'historien lui-même, souvent est impliqué directement ou indirectement à l'histoire qu'il raconte. Et aussi dernier, parfois inconsciemment, de par sa propre culture, donc il a une manière de voir, d'analyser un événement. On prend un exemple très simple. Non, un exemple très simple. Il y a un truc qui m'a toujours agacé d'ailleurs, c'est quand on parle du sourire kabyle chez les Français. Hein, on voit beaucoup de reportages où on parle du sourire kabyle. Sourire kabyle, ça veut dire égorgé. Cette expression, elle sort d'où? Elle sort des jeunes du contingent, ceux qui ont fait la guerre en Algérie et qui étaient en Kabylie. Et donc, ils pensent que les Kabyles, ce sont des égorgeurs. En vérité, parce qu'en vérité, ils ne connaissent pas l'histoire de ce peuple. Parce que si ils connaissaient l'histoire de ce peuple, c'est des jeunes. Ils avaient 20 ans, donc ils voient quelqu'un d'égorgé. Donc pour eux, immédiatement, ils généralisent, ce peuple est un peuple d'égorgeurs. Alors qu'en réalité, celui qui connaît bien l'histoire de ce peuple, il sait très bien que le peuple kabyle n'égorge pas. C'est un exemple. Donc, tu vois, le point de vue des jeunes du contingent, Umbed a été reproduit, a été pris en compte par des historiens français. Par des historiens français, que moi j'ai lu des livres d'histoire où je retrouve cette expression, cette... Mais dans un historien ou crédit d'hiero, il faut des références. Lorsqu'il y a fait un ouvrage, c'est une référence pour lui. L'exemple de Moukhan, il est intéressant. L'exemple de Moukhan, il est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il montre comment est-ce que... un historien, de par sa culture... Pas seulement, que l'histoire est une construction. Il montre que l'histoire est une construction. Pourquoi? Parce que tu as donné l'exemple de l'appelé français qui a généralisé. Mais en même temps, toi, tu as fait œuvre d'historien. Pourquoi? Parce que tu dis que le peuple kabyle n'égorge pas. Or, en Kabylie, on égorgeait. Or, à partir de ce moment-là, ça veut dire que tu as exclu tout ce qui était caste inférieur, tout ce qui était caste, tout ce qui est caste qui peut égorger. Donc, ce qu'on appelait puisque Akhlan exilou. Et tu as réduit la notion de peuple kabyle, c'est Harrayin Ken. Tu vois. Donc, toi-même, tu fais une construction historique. En parlant de peuple kabyle, dans l'exemple que tu viens de donner. Non, ce que je voulais dire tout simplement, c'est que...
c'est autre chose. Je parle pas C'est d'Aïtlan, autre je chose. parle d'Aïtlan et des Non, Harayna. on parle d'autre chose. Tu as dit le peuple kabyle n'égorge pas. Oui, mais le peuple kabyle, pour moi, c'est tout le monde. Oui, mais Arjo. Mais ça veut dire quoi le peuple kabyle n'égorge pas? Qui est égorgé en Kabylie? Qui est égorgé en Kabylie? لا pendant الجيرة ديال لا ريفوليسيون عطاس ديكوالي مجوهات ديكوال ديال ثمورة القبائل الطفنيون اثزلون دونك سوي كاي nous disons les mots de Non, le problème. Ça, c'est une construction. Ça, c'est une construction. Juste une parenthèse. Bon, c'est pas grave. Juste une parenthèse. Non, juste une parenthèse parce qu'il faut régler ce problème-là. Non, juste une parenthèse. Le problème, c'est une chose. C'est autre chose. يدبون أرسل النظام سي مورا النظام سي الشرق سيدبون ذي الشرق يزلوا لاعبات نكون on parle de l'expression خدمني روميان لو سورير كابيل لو سورير كابيل تمقرط وما قارن السورير كابيل. Moi l'objet c'est ça, l'objet c'est de dire que dans la construction de l'histoire, tu peux avoir des occultations, il peut y avoir des choses qui sont occultées. C'est pas que des occultations. Tu vois. Il y a de la construction de l'histoire macadamère, il y a des arrières, enfin il y a ce qu'on appelle enfin c'est pas des arrière-pensées, on peut les appeler comme ça, c'est-à-dire un prérequin, on peut l'appeler une arrière-pensée, c'est-à-dire حاجة نتخمم باللي ساعات زعما كدير مثلا القرآن روميا نتخمم باللي القبائل يزلون or que ça c'est faux, c'est une idée qu'ils avaient mais c'est pas vrai. Donc c'est ça, donc ils construisent une image de l'autre بلي c'est une fausse image. إذا أنا تكفي زمان حالة لا l'image mais eux ils l'ont généralisé tout simplement. خاطر تيكوالي لا الفي هيستوريك لا غير وين يزين وين يخدمن مي لا جينيراليزاسيون دو دير كو لو كابيلي هكا ريغل البروبليم. Le problème, quand on est en guerre, donc on fait tout pour discréditer l'adversaire, l'ennemi. Parce qu'en guerre, ce n'est pas un adversaire, c'est un ennemi. C'est comme ça, c'est-à-dire des guerres, et Romains, pour te faire des cadeaux, mais ils vont faire tout pour discréditer l'ennemi. Est-ce que tu as c'est la continuité de la guerre? Parce que on a venir مزروي. Après, c'est ça, اسمحي وين راك تبنى مزروي تكتب هذا الديمار با دو نيون il يساعد des archives يساعد des faits يساعد un certain nombre de trucs تكتب à travers quoi تكتب donc Wagi par exemple sur le cabine elle peut l'utiliser c'est-à-dire voilà sur le cabine c'est تمسيات donc probablement يقوم كاع la question de Kamel est intéressante la question de Kamel est intéressante pourquoi parce que elle permet de souligner une chose. L'histoire, ce n'est pas la connaissance du passé. Ce n'est pas une connaissance exhaustive du passé. Mais c'est une manipulation du passé. Une manipulation entre guillemets. Ce qui veut dire que c'est une lecture du passé en fonction des besoins du présent. On ne lit pas le passé qu'il y a. Ça, c'est pas la vérité. Mais est-ce que c'est celui c'est ça l'histoire. Pourquoi? Parce que l'histoire. C'est l'histoire, mais c'est pas la vérité. Attends, parce que l'histoire. Construite. Allez, l'histoire et la géographie, ils servent des dessins de puissance et des dessins de domination. C'est leur fonction. Maintenant, si on sort de là, si on considère que c'est des sciences neutres, etc., c'est autre chose. On essaie de maîtriser la géographie parce qu'on a des dessins. Soit des dessins de coopération, ça peut être des dessins de coopération, dans des dessins de domination. Et l'histoire, c'est la même chose. Parce que l'histoire, c'est un instrument, que ce soit pour décrypter l'autre, que ce soit pour le maîtriser, le dominer et avoir un ascendant sur lui. S'il n'a pas une réelle. Pourquoi? Parce que l'histoire, elle construit un modèle de société et elle construit aussi un modèle d'individu. Ça, c'est l'utilisation de l'histoire. C'est ça l'histoire, ça fonctionne dans la société. Mais n'empêche qu'il y a une histoire qui est véridique. Il y a des mémoires. On est en train de tourner en rond, parce qu'il y a des mémoires. Ce n'est pas parce que l'histoire a occulté des faits qui n'ont pas existé que les faits n'ont pas existé. Ils ont existé. Le fait qu'ils ont existé, ils peuvent survivre dans des groupes sociaux. Donc il y a des mémoires. Il y a des mémoires individuelles, il y a des mémoires collectives. La persistance, par exemple, du fait Amazigh. C'est une mémoire.
Dans la construction, les constructions nationales maghrébines, il n'y est pas dans les constructions nationales d'Afrique du Nord, il n'y est pas. Mais il est profond, il est prégnant dans les mémoires collectives. De sorte qu'en 80, par exemple, l'une des revendications, c'est la vraie écriture de l'histoire. Ça voulait dire quoi, vraie écriture de l'histoire? La réécriture. Ça voulait dire qu'écrire l'histoire, mais du point de vue des gens qui revendiquaient cette nouvelle écriture, qui avait un autre paradigme, une autre façon d'aborder les faits historiques. Mais je suis des éléments éclairants justement pour l'écriture de l'histoire. Il faut des Il y a archives. des lieux, il y a Alors, des lieux. Justement, le problème, c'est ça. En fait, quel que soit l'élément, يمكن داروا ذا مزروي كيف تسند التفض ورقه دارا خاطر كيف روز مرات تسند في الارشيف اور الارشيف وتقرا دائما تيتات الارشيف زمرا ديني الكتبوس مي الارشيف اللي ديال جوستومون هادو غير ولد نقرا كي تزواره الساكير ايوا كانت تكتب ضا مزروي اما في ثمورة القبايله في ثمورة الجزائر غا في الكيره هاد في الارشيف اللي غنسدي فيها هو تيوراه. Et voilà, d'une part. Donc, nous allons à la case de départ. Absolument, dans la case de départ, c'est-à-dire que Kouriouni a son histoire, Kouriouni a son regard sur l'histoire. Et le Nougad qui parle d'ailleurs, le Nougad pour faire la différence entre deux courants, ceux qui disent que l'histoire, elle suit son cours, bon, elle est prédéterminée. Et il y a ceux qui disent que ce n'est pas vrai, l'histoire n'est pas déterminée, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir n'importe quel aléa qui va bouleverser complètement ce que l'on croit être le cours de l'histoire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, être un historien objectif, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'un mec qui dit l'archive, d'abord, il faut l'analyser, l'archive, il faut qu'elle soit analysée. Et quand elle est analysée, ça dépend comment tu l'analyses, avec quelle catégorie tu l'analyses. Ça dépend de ton idéologie, ta formation, de ta culture, ça dépend du contexte, de l'époque. Tout est relatif. L'histoire est une grande question relative. Donc l'histoire est inscrite une dans grande le présent. relativité. Et d'abord inscrite dans le présent. Bien sûr. Avant d'être une connaissance réelle du passé, elle est inscrite dans le présent. Ça veut dire c'est avec les connaissances. On prend un exemple. Attends, pardon. C'est-à-dire c'est avec les connaissances et l'idéologie du présent. Ça veut dire que le présent et c'est le passé. Si je veux par exemple, par exemple, في أمزروي في إنجليز المزيغ par exemple زيك ماذا قلنا كني ذا مزيغ أتكتب على حساب العقليينو مي ويض ولا باغ اكزومبل ذا مزيان الا بالك ثم النظام تكتب زغنا العقليه نينس Donc, vous laissez tirer objectif, ça veut dire. Ça n'existe pas. Oui, l'objectivité dans l'histoire n'existe pas. Dans les sciences sociales, enfin, on peut généraliser. Mais dans les sciences sociales, il n'y a pas d'objectivité. C'est des sciences, on peut dire, subjectives. Et c'est ça le grand problème des sciences sociales actuellement. L'histoire, on prend par exemple les sciences po, la sociologie, enfin, la psychologie sociale, enfin, peut y aller. Voilà, donc c'est le problème des sciences sociales, c'est qu'il n'y a pas d'objectivité. C'est pas comme par exemple les sciences exactes, les sciences techniques, quand on étudie par exemple le qa'ab qui c'est l'objectivité totale, il n'est pas subjectif. Donc c'est ça le problème. Et l'histoire, c'est ça, il y a gagné dernier l'histoire dernière. Enfin, même les sciences dernières, mais l'histoire dernière, il y a l'enjeu, ça a beaucoup d'enjeux politiques parce que c'est celui qui domine, c'est-à-dire il donne une certaine légitimité, une certaine, voilà, une certaine légitimité à sa domination. Donc, par exemple, au sein des Romiens, غار ثمورت النغ فغانا الدومينين الناس تسميس الجزائريين فغانا القيمان دونك الا قد سكنن باللي كمزروي
تمور الجزائر فوريا اللي بوكو بلوس اتاشي comment il s'appelle Saint-Augustin. Ils Oran ont été à Saint-Augustin. Saint-Augustin, Voilà, c'est une ça veut terre dire- chrétienne et Ils vont le rattacher à le christianisme. Nous connaissons par exemple Araven, ils veulent nous attacher à l'Yamnak Karnkonouid, l'Yamni Dousan. Machid de Maziran, vous n'existez pas, donc vous êtes l'origine d'Araven, l'origine d'Araven. Donc, c'est une question taquinée. Si tu as lu par exemple, il y a un historien, enfin, c'est pas un historien, un pseudo-intellectuel algérien qui s'appelle Atman Saati. Voilà, qui a écrit un livre et qui s'appelle L'arabité de l'Algérie à travers l'histoire. Ça veut dire que l'Algérie n'a jamais été un pays amazigh. Il a été l'arabité de l'Algérie à travers l'histoire. Ça veut dire de l'Antiquité. Donc il a essayé C'est lui d'expliquer. le président de l'association de la défense pour la langue Voilà, donc ça te donne, ça te donne tout. Ça veut dire ça te montre un peu l'histoire, c'est un enjeu politique. Ça veut dire c'est un petit peu. l'histoire n'existe pas en dehors des groupes En sociaux. dehors des groupes. Elle n'existe pas en dehors des groupes sociaux. Mais Donc il y a les une groupes chose- sociaux, ça peut être un État, ça peut être une formation étatique. Oui, Hein? mais il y a une chose, avec le développement des moyens enfin, de la technologie, surtout de l'information, probablement, c'est autre chose, c'est-à-dire les pouvoirs publics, les dominants, ne maîtrisent comment dirais-je, une maîtrise pas, c'est-à-dire un monopole. Le monopole de l'information, parce que l'information elle est Mais partagée c'est quoi le partout. dernier truc- c'est quoi C'est-à-dire le- diffusée. Ah, là. Non, Alors. l'information, tout ça fait partout. Mais ça dépend d'un éthique, la formation. Voilà. Quand tu as de l'information, c'est un problème. La formation, c'est la vérification de l'information. Oui, la Pas vérification. seulement, pas seulement. Est-ce qu'il y a un éthique de l'histoire? C'est quoi l'histoire? Des mythes. Mais on peut démystifier l'histoire. Il faut faire un travail de déconstruction. Déconstruction et construction. Non, avec un exemple. Tel كنت قاعد تحكوا لنا مزروي كنت تدي يحكوا لها فلان نتورا يحكوا من تورا كنت تدي يحكوا تورا نزرب لك تصل الكذب قلندن الكذب النين داش دي فاش يتكا التكا في يوم البغين يبغان يقدود الجزائريين هذا يغال دعرب دي نسلم عربو ميزلما دوك في البغيه كي يثرسا ثيرياك ومزروي يدي تبان سي الحكم ودي قارن كل عرب دي نسلم بوا ايا كي ياك هذا نكوني نحسس بلي كذا كذب دونك لو كوني دعني سنجي عندنا نتصار هذا نبنو امزروي يهود لنا مزروي يغدب بنان ذا خصيم دونك نكوني دعني نسموقول امي il faut déconstruire. La déconstruction, c'est-à-dire, c'est en fait la pratique de l'esprit critique. L'esprit critique, c'est-à-dire toujours essayer de remettre en cause les idées reçues, essayer de remettre, de balayer les préjugés, les idées reçues, l'histoire inspirée de l'idéologie dominante. Alors, la déconstruction, quand on fait un travail de déconstruction, cela signifie, y compris, interroger les mythes du FLN de la guerre. Tu as raison, Kemal, tu reviens à quelque chose d'essentiel, c'est que l'histoire, elle a des lieux de production. Et elle a des moyens de production. Ce qui veut dire que l'histoire, ce n'est pas quelque chose d'inné comme ça, ce qui veut dire dans la société, naturellement. C'est quoi ces lieux de production? Théoriquement, c'est les universités. Théoriquement, c'est les écoles de sciences sociales et typiquement les instituts d'histoire. Donc, ils doivent produire des chercheurs en histoire. Ça veut dire qu'il y a des techniques pour recouper l'information, pour la hiérarchiser, pour l'articuler, etc. Mais tu as aussi un autre élément, c'est l'accès aux sources, qui est un grand problème. Et c'est de là, c'est de ces deux éléments-là que vient l'emprise des pouvoirs politiques sur l'histoire. Pourquoi? Parce que pour former les chercheurs, tu as besoin que la puissance publique consacre des moyens à ça. Et on voit, par exemple, les pays qui ont des projets de domination, les empires,
qui ont des projets d'empire. Eux, ils ont des écoles, ils construisent leurs écoles historiques. Ça veut dire qu'ils financent ces instituts-là, qu'ils essayent de former des chercheurs, etc. Et aussi, ils essayent de constituer des fonds d'archives. Ils prennent tout ce qui paraît, tout ce qui publie, etc. Ils le prennent. Et les pays qui n'ont pas ce type d'ambition, eh bien, ils ne s'intéressent pas à ces aspects-là. C'est-à-dire qu'ils ne créent pas des lieux de production de l'histoire, ils ne se dotent pas de moyens pour créer cette histoire. Nous connaissons notre histoire, par exemple. Comment elle s'est construite? Elle s'est construite dans le mouvement chez les nationalistes. C'est les nationalistes qui ont produit le récit historique qui existe aujourd'hui en Algérie. Pourquoi ils l'ont produit? Ils l'ont produit pour contrecarrer le récit colonial. Donc, c'est un contre-récit qu'on a. Ce n'est pas vraiment un récit qui nous construit une coloniale, mais c'est un récit qui contrecarre le récit colonial et qui essaie de s'en démarquer. Et ça pose problème. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce qui est en crise, c'est ça, c'est cette démarche-là qui est en crise. On n'a pas une école historique. Mais هذا مقول شو نصغر إذا مزروي غورنا. يوجد نصغر إذا مزروي قريش ولا هذا مزروي جزائري. Quand on prend le programme qui est distillé, le programme d'histoire qui est distillé de... C'est pas uniquement le programme d'histoire, c'est même la télévision, un certain nombre de films, d'émissions, par exemple, أنا في مزروي l'Arabie Saoudite, le Moyen-Orient, qui prime sur notre propre histoire. كنا نهضر الجزائر, n'a jamais fait jamais مسلاين في الاسوار الجزائر دي لونتيك صدير اقبي ديك شمن نسيمن الاسطوار الخلات عباس ما باغ اكزومبل صحيح ما باغ اكزومبل كوز مي في ديك شمن نسيمن غير الجزائر اتصو السيناريو امزروينا دي مسلايا راك فلاس صدير لا بيريود كنا ابري ليسلاميزاسيون du Maghreb, de l'Afrique du Nord, les dynasties marocaines qui créent après, mais par contre l'histoire antique, enfin l'histoire oui effectivement chaque année. Alors justement à ce Gwenda, en quoi l'écriture d'histoire dérange ou déhkman? L'histoire, c'est la base pour le projet qui est en cours. Parce que quand tu as un rapport de force dans une société, tu as un projet sociopolitique dans un pays. L'histoire qu'il va construire, le récit historique qu'il va construire, c'est un récit qui va le conforter. Ça ne peut pas être un autre récit historique. C'est pour ça que ça ne peut pas être une écriture objective. Khereb Bouayin, qui va remettre en cause Ezoranis, est tiré des taf. Donc il y a de l'occultation dans l'écriture de l'histoire. Il y a des faits, الحوايج ضرنت تورنت توجرثنت mais soit ضرثنت. D'accord? Il y a le contraire dernier. Et tu as aussi le mythe. Il y a le mythe. Je te donne un mythe par exemple. Je te donne un mythe. C'est un mythe, l'un de ses auteurs, Moulid Qasmet Bel Qassem. Un germanophone comme il n'y en a pas qui a sévi dans la culture algérienne. C'est la fameuse notion de recouvrement de l'identité nationale, de recouvrement de la souveraineté nationale. Ce vocable, il fait partie du récit national. Il considère qu'en 62, le discours officiel, le discours historique officiel, en 62, on a recouvré l'indépendance nationale. Ça veut dire qu'on était indépendant avant 1830. Ça veut dire que l'Algérie existait avant 1830. Là, c'est un récit qui tranche une question qui est importante, c'est le statut de la régence turque d'Alger. Est-ce que la régence turque d'Alger était une entité nationale algérienne? Est-ce que c'était une entité algérienne? C'est un grand problème historique. L'école historique algérienne, elle dit oui, c'est une entité historique algérienne. Alors que c'est quelque chose qui est contestable. Même la présence turque en Algérie, quand on fait le truc, on jette un coup d'œil, on observe un peu toutes les idées reçues, on a plein. Il y en a beaucoup. Il y en a plein. Comme le Jahiliya. Exactement, comme le Jahiliya. Non, je vais te donner au moins deux exemples. Il y en a de personnalités très importantes dans l'écriture de l'histoire. C'est Ibn Khaldoun et Mohamed Harbi. Tu prends Ibn Khaldoun qui, dans toute son œuvre sur les Berbères, sur l'histoire des Berbères,
Et il a consacré plusieurs chapitres. Non, non, l'histoire des Berbères. L'histoire des Berbères. C'est autre chose. Il a consacré plusieurs chapitres à détruire. À détruire tous les généalogistes berbères qui prétendaient avoir des racines. Voilà, des racines, non, des racines arabes, carrément, Quraysh. Parce qu'à l'époque, et il explique bien que beaucoup de Berbères à l'époque, parce que par complexe ou par intérêt, se donnaient des noms arabes et essayaient de se créer des origines arabes. Parce que c'était plus valorisant. Il faisait une construction pour ça. Pour eux, c'était plus valorisant. Donc, il te dit, la plupart, c'est des généalogistes berbères, mais qui se disent arabes. Donc, évidemment, ils les critiquent. Ils ont fait une critique assez dure. Mais lui-même, il tombe dans le même panneau. Lui-même, il tombe dans le même panneau, puisque lui aussi, il nous rattache au Yémen, il nous rattache en plus à des personnages mythiques, Cham, etc. Il nous rattache d'abord des personnages mythiques et en plus à la terre du Yémen. Donc lui-même, il tombe dans le même travers. Tu prends le Kad Harbi. Le Kad Harbi qui nous a donné deux bons livres aux origines du FLN et Mirage et Réalité. Non. C'est le même non, il y a le premier qui était un mémoire c'était sa thèse de doctorat aux origines du FLN. Aux origines du FLN, Puis après, FLN Mirage et Réalité. Quand tu lis, il nous a apporté beaucoup de choses, un regard nouveau sur l'histoire du mouvement national. Mais néanmoins, cette histoire-là, c'est limité uniquement à l'histoire de l'appareil. En plus de l'appareil du PPMTLD, c'est-à-dire d'une partie du mouvement national uniquement. Mais quand tu vois qu'est-ce qu'il dit de l'UDMA, qu'est-ce qu'il dit de PCA, qu'est-ce qu'il dit des ulama, très peu de choses. Et dernier, quand tu essaies de voir qu'est-ce qu'il dit aussi du peuple, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'écrire l'histoire, c'est aussi, l'histoire est liée à la sociologie. Elle est liée à la géographie, elle est liée à la psychosociale, à la psychosociologie. Elle est liée à des tas de disciplines. Et celui qui ne maîtrise pas toutes ces disciplines ne peut pas écrire l'histoire de manière, je ne dirais pas objective, mais de manière au moins large. Exhaustive. Pas exhaustive, mais au moins large. Parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était l'histoire événementielle qu'on écrivait. Quand on lit Yves Courrière, c'était vraiment l'événementiel. C'est presque de la chronique journalistique. C'est de la chronique journalistique. C'est la chronique journalistique. Voilà, c'est ça. Yves Courrière était journaliste en Algérie. Et ça ne t'apprend pas grand-chose. Après, tu focalises sur des individus, sur des... C'est pas de l'histoire. N'empêche, même si c'est des chroniques, mais peut-être historien, tu peux avoir ça comme un support. Oui, bien sûr, il te donne des éléments, mais ce n'est pas de l'histoire. C'est une source. C'est des éléments. Tu peux effectivement puiser des éléments pour pouvoir construire un bad avec d'autres éléments. Alors, écrire l'histoire et l'enseignement de l'histoire, est-ce que l'enseignement, يسلم امزو يبدلن نعطي كل ثم غادي يخرب الماضي اسك نزمر انارو هذه الوذي يتارون اشو كان واحد في غرباز نا كاين يتوارون يتاو مثل السيستم يتاو نارو غرباز اسمح لي c'est un sujet très intéressant. L'enseignement de l'histoire de Mortenay, elle est vraiment très important. Nous avons qu'à partir de 62, parce que l'enseignement de l'histoire, il faisait à partir de 62, et là avant, mais nous avons les 62. Nous avons qu'il y a un groupe, et nous avons l'Hkoum, c'est la force, et ils font de l'histoire. L'histoire, de l'école, l'histoire de la télévision, l'appareil et tout ça. L'histoire de la guerre d'Algérie, par exemple, c'est incroyable. Il y a l'histoire, il y a déjà
des responsables politiques, la majorité des ils les ont complètement occultés. Par exemple, les Algériens, par exemple, Boudiaf qui est un responsable du mouvement national, les Algériens, en 1992, enfin 1991, c'est grave. C'est-à-dire les Algériens, c'est-à-dire l'enseignement l'enseignement de l'histoire en Algérie, il a complètement occulté, effacé de la mémoire collective des Algériens une grande partie de l'histoire, soit de la guerre d'Algérie, l'histoire à Mazir et Glen Zi. Nous avons certaines études, non, je certain, la plupart des études ont montré que 80%. L'histoire c'est l'histoire du Moyen-Orient. L'Algérie ne consacre que 20%, 20-25% في l'histoire l'histoire du mouvement national il est vraiment c'est-à-dire la façon dont laquelle a été enseignée c'est très vraiment simple le 1er novembre les Algériens d'après 62 الاستقلال après la période de la construction nationale c'est comme ça donc il y a des faits il y a des faits, il y a des personnes, il y a des personnalités politiques, il y a une de l'histoire algérienne. C'est toi est-ce que c'est le politique qui écrit l'histoire? Parce que vous dites que l'histoire يوتي حاجه ناس قلنا باسكو سي البوليتيك كيكري ليستوار وين يحكمن وين يسعاني قوه يسعاني جهد يحكمن يكتب ليستوار ادي فان بوليتيك اكيد الناس قلنا ادي فان بوليتيك نو سمحي باسكو 60 وين يحكمن ils ont pas اخي اول معليش خاطر نبدا كي سوف كو داير يروح sauf que je veux dire que c'est pas une fatalité. C'est une fatalité. Pourquoi non, l'Algérie actuellement, la jeune Algérie actuellement, elle est coupée de son passé. Mais je vais t'expliquer. Oui. C'est pas une fatalité. Toi, l'histoire du colonialisme en Algérie, il remonte pas à 3 siècles. Oui, il remonte à 1930. Non, je veux dire la guerre de libération. La guerre de libération il remonte à 50 ans, 60 ans. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir? Il y a encore des acteurs qui sont vivants. C'est des témoignages. Tu peux toi-même l'écrire, cette histoire. Non, je ne parle pas de moi-même, par exemple. Moi, j'ai lu Harbi à l'âge de 20 ans, mais je te parle des Algériens. Oui, moi, des Algériens, non, il y a l'école, on parle de l'école, on parle de l'écriture. Non, mais tu parles politique. Non, il te pose la question par rapport à l'écriture de l'histoire. Il y a l'école qui doit généraliser. Tu parles de l'enseignement, lui, il parle de l'écriture. L'écriture, toi, tu peux écrire. Moi, je peux écrire. Moumahi peut écrire. Moukrani peut écrire. Kamali peut écrire. Il suffit juste d'aller voir les gens et de chercher. C'est vrai qu'il y a le problème de l'accès aux archives, mais sinon, tu peux aller. Il y a encore des gens qui sont vivants, qui sont des témoins vivants. Pourquoi tu ne fais pas ce travail de recherche? Ce ne sera pas de l'histoire. Le problème ne se pose pas comme ça. Quand tu vas écrire, ça va être un acte mémorial. C'est juste, tu vas fixer une partie de la mémoire. Mais ça ne va pas faire partie du récit historique, ça ne va pas faire partie de cet instrument de contrôle de la société qu'est l'histoire. Tu vois. Pourquoi? Parce que la production de l'histoire, elle est à l'échelle de la société. Et elle est monopolisée par les appareils de pouvoir parce que c'est l'un des instruments ISAN. Est-ce qu'il y aura un autre pouvoir en Algérie? Il va prendre le récit historique. C'est ton récit qui va prendre en Voilà, le récit historique qui va changer. Il va changer, mais pas seulement le récit historique. Même l'école, elle va changer. Oui. C'est ça qu'il faut voir. Et c'est peut-être ton livre qui sera enseigné. Par exemple, l'école d'aujourd'hui, il faut la voir dans sa globalité. Qu'est-ce qu'elle enseigne comme histoire? Elle enseigne comme histoire qu'avant la révélation de Mohammed, c'était le Jahiliya. Le Jahiliya, c'est énorme, c'est un terme très très fort. C'est la barbarie, l'ignorance. Mais quelle était donc cette ignorance? C'est quoi? C'est les Grecs. C'est toutes les civilisations qui avaient précédé les Grecs. C'était Byzance, c'était tout ça. Même les Grecs, même Roi Raven, à l'époque de Jahiliya, il y a la production littéraire. Oui. Et ça, on l'appelle Jahiliya. Alors que c'était l'étape, la création littéraire. Mais après, vous l'êtes. Mais on voit la construction, on voit concrètement la construction historique. Ça veut dire qu'on considère que tout ce qu'il y avait avant ne faisait pas partie de l'adoration
déiste, d'un Dieu unique, d'un Dieu omniprésent, omniscient, etc. Et que c'est après que les choses viennent. Ça, c'est une construction historique. Et on voit les prolongements. Aujourd'hui, on n'enseigne plus la philosophie dans les pays musulmans. La philosophie, la critique sociale. La critique sociale, Elle est bannie. elle est bannie, Tu vois. effectivement. Donc on voit que la construction historique, que le récit en lui-même, il fait partie des éléments idéologiques de contrôle de la société. alors اسمح لي بغا اوذ من النظام لو فات كنتي كوال امزروي ذوي يحكمني ذي تارون عطاس بوذي قنطارن امن كوني ذي ثمورثنا اما المقله وحريش شيك شدنا غا في زوران غا في مازيغن غا في امزروي نتمازغا غا في ركاز ديالاتي يقلان ميال وذي يحكمن وثنتفرا ذي ثيرا نغالون بعد مزروينا في كوال تارون تيمذانا بار ميليتونتيزم يثيرا بار ميليتونتيزم في كوال تسوي ذي الغلاظ خاطر ينفيد اود كندا تناتشار بعد ما تشارض الفيد ني سواشو اسك ذا قلتي كوال دير نكتشم ذي الحوايج نسمي امزروي لا معناتها انت هذه غلساس ايه ترى كنت نكون يمكن نقارن اون سي ديفون افيك سكون بو هذا سي فري كوجوردي لان الوقت كي سون با هيستوريان مي بون تسارون خاطر عاود كان ديالي عاود كان فوالا لان الوقت دي تسارون على حساب يعني ils sont sérieux لان الوقت bon même s'ils sont pas sérieux ils sont porteurs d'un contre-projet par rapport au projet officiel. Parce que qu'est-ce que le projet officiel? Comme je l'ai toujours dit, nous sommes devant un fait colonial. On veut nous imposer une idéologie, on veut nous imposer une identité, une histoire, une langue, une culture qui ne sont pas les nôtres du tout. C'est ça le problème. Et il y a maintenant de l'autre côté tout un peuple qui est en effervescence, enfin toute une jeunesse. Parmi ces jeunes, bon, il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui créent. Parce que l'histoire aussi, c'est de la création. Hein. C'est pas simplement. C'est une construction, effectivement, comme tu dis. Et c'est pour ça que tu vois, par rapport à l'objectivité, Voilà. il faut rester un peu. En fait, il faut toujours avoir l'esprit critique en éveil. Je te donne un exemple, justement, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Tu prends le cas de Benjamin Stora. Un gars comme Benjamin Stora, il travaille sur quoi? Il travaille sur les archives, uniquement sur les archives. Il n'a jamais été en Kabylie pour faire le tour de récolter des témoignages, y compris dans d'autres régions d'Algérie, mais il n'a pas été. Hein. Non, c'est C'est- sur il a- On a recueilli plusieurs témoignages. يروحوا للجزائر ça veut pas dire يروحوا للجزائر dans l'Algérie. يروحوا للجزائر Alger. يروح يخلي فيلا. Voilà. يروحوا لألجيري. Alger c'est pas l'Algérie. Et donc d'une part, donc pour avoir le truc, pour avoir le qu'est-ce qu'il fait les archives. Je vais te donner un exemple d'une grossière erreur. On parle par exemple de FLN qui avait massacré les Harkis en 1962. Et on a donné un chiffre. C'est des milliers qui auraient été massacrés, des Harkis qui ont été massacrés. Or, il y a une archive effectivement là-dessus. Mais cette archive, elle sort d'où? C'est un général, un officier de l'armée française qui a recensé tous les Harkis, c'est-à-dire tous les Harkis qui n'ont plus de contact avec l'armée française et donc qui ne sont pas venus ici, en France, pour lui, ils sont massacrés. C'est-à-dire, or, les Harkis, à partir de 62, ceux qui sont restés en Algérie, et n'avaient pas intérêt à garder contact avec l'armée française, ils n'ont pas gardé. Et ils sont considérés comme étant massacrés. Et voilà comment le chiffre a été gonflé. A été énormément gonflé. Moi, je n'exclus pas qu'il y ait eu un massacre, mais le chiffre a été énormément gonflé. Regarde comment une archive aussi peut être. Celui qui travaille sur une archive peut se tromper. Et lui, là, ce chiffre-là, lui, il l'a donné. Là, c'est la Il l'a donné à la non, télévision. mais là, c'est une mauvaise lecture. C'est une mauvaise lecture d'une archive. Bien sûr. Voilà, il a comptabilisé tous ceux qui ne donnaient pas d'informations. Absolument, c'est Voilà. بنجا Donc, ماستورا il est- انك بالك انا Ça, شاد لي اسمح لي بنجا ماستورا انك بالك شاد لي il fait partie de l'armée Des française DAF. des Des DAF or que c'est faux. Après, il a fait un démenti. Donc, parce qu'il a travaillé sur des archives. Mais la question de Kamel, tu vois, elle remet sur la table la question de l'objectivité.
Non, Il n'y a ça, pas il y a pas d'histoire de- objective. Effectivement. Il n'y a pas d'histoire objective. Il ne peut pas y avoir une histoire objective. Parce que là, on vit le moment présent. On vit le moment présent, on sait qu'il est contradictoire. On sait qu'il y a des tensions énormes dans le moment que nous vivons. Nous on considère que l'Algérie, c'est une Algérie républicaine, démocratique, projet social, plutôt égalitariste, etc. etc. On la considère, on milite pour. C'est On la différent. considère, c'est comme ça qu'on la voit, c'est comme ça qu'on l'aperçoit. D'accord? Il y a d'autres Algériens qui ne l'aperçoivent pas comme ça aujourd'hui. Il y a d'autres visions qui existent aujourd'hui. Il y a des gens qui voient l'Algérie comme le prolongement de la grande œuvre de Uqba ibn Nafa qui est arrivé, que c'est à partir de ce moment-là que l'Algérie, il y a un dirigeant politique qui l'a dit sur un plateau de télévision parapublic il n'y a pas longtemps. Il a dit l'Algérie existe depuis le Fath al-Islami, point à la ligne, pas avant. Avant, ce n'était pas l'Algérie. Les tensions sociales avec Boussagine, C'est le responsable de MSP. Sultani, Sultani. l'ex-responsable. Ces tensions-là, on les connaît, mais imaginez-vous que demain, dans le récit qui va exister dans 50 ans, ces tensions vont être nivelées. Pourquoi elles vont être nivelées? Parce que c'est l'une des visions qui va être restituée. Il n'y aura pas les deux visions qui vont être restituées. Sauf que s'il y a des écrits, les archives vont rester. Dans 50 ans, dans 100 ans. Ça, c'est les mémoires. Oui. On n'efface pas, les mémoires, on ne les efface pas, parce qu'elles existent. Mais ce qui est mémoire, il est occulté, mais ce qui est légitimation du nouveau pouvoir, du pouvoir qui va exister en 2050, en 2070, eh ben, il va prendre soit notre vision, parce on sera imposé dans le cheminement de la société algérienne, soit la vision des autres. D'accord? Donc, ce qui s'est passé au Sézikini, c'est la même chose. Ce qu'on nous raconte, par exemple, dans le combat anticolonial, il y avait des tensions. Il y avait des tensions énormes. Il y a le rachis. La création du PPM-TLD, ce n'était pas un détail. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème entre la vision des gens qui vivaient dans l'immigration et Msali qui était décidé à aller dans le populisme, qui a décidé que la meilleure chose à faire, c'est d'aller au pays et de créer un nouveau parti. Mais aujourd'hui... Parce qu'il y a l'histoire des élections à Merner. Mais par exemple, la manière avec laquelle c'est restitué, c'est lignifiant, c'est plat. D'accord? Les tensions, les luttes qu'il y avait, le fait par exemple que les communistes ont tout fait pour le contrecarrer dans son œuvre d'implanter le PPA en Algérie, le fait que des gens de l'étoile nord-africaine avaient mal vu sa démarche de le faire sans les consulter, il n'a pas consulté une bonne partie de la direction de l'étoile nord-africaine dans sa démarche. Tout ça, il disparaît, il est nivelé. Non, il Parce que disparaît pas. l'histoire n'a C'est pas ça, vocation à restituer les tensions. Est-ce que les c'est ça, la disparaît là? confusion. Est-ce que Non. nous, on ne s'intéresse pas, il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de livres? Non, Il y a confusion. la La preuve, il y a comme de la contradiction dans Il y a la ce sélection, que après on tu dis. sélectionne Tu les dis faits tout historiques. ça n'existe pas, il a été occulté, ça a été nivelé. Toi-même, tu en parles, donc ça Oui. existe, c'est un fait historique qui existe, il n'a jamais été effacé. Ah, c'est- Non, ah oui, c'est le Non, Hadja. mais il y a la sélection après, c'est-à-dire il y a Après un certain l'utilisation. moment, à un certain moment, il y a Mais la c'est des sélection. faits Ça veut dire des historiques, faits oui, historiques Guélan. Je qui suis reviennent à porteur- chaque fois. Il y a des faits. Nous sommes porteurs d'une mémoire. Oui. Ça, on ne peut pas nous l'enlever. Mm. Mais cette mémoire n'a pas un statut d'histoire, de récit historique. C'est ça le problème. Pour que notre mémoire ait statut de récit historique, je te donne un exemple. Le 14 juin, Non. on est descendu à Alger. Le 14 juin, on est descendu à Alger pour déposer une plateforme. On était des millions à être à Alger. On a été tabassés, on a mobilisé des nervis et des repris de justice pour nous agresser, etc. etc. Ça, c'est notre mémoire. C'est Le aussi récit de l'histoire. historique, c'est quoi? C'est que nous sommes descendus à Alger, nous avons provoqué des troubles, des troubles, et à partir du moment où les manifestations provoquent des troubles, il y a Belflis qui a pondu une note qui interdit les manifestations à Alger. Ça, c'est le récit historique qu'ils ont construit. Parce que soi-disant qu'on Est-ce a que c'est le dérangé... régime, c'est la lecture de cette manière? C'est C'est la- ça, parce que c'est c'est ça. Mahali, on est C'est la lecture autrement. officielle. C'est ce qui s'est passé, c'est ça. Sauf C'est que- qu'on est descendu des centaines de milliers, pour nous on était des millions, déjà là tu vois c'est différent, centaines de milliers et des millions. Et qu'on a provoqué des troubles et à partir de ce moment-là il était interdit de faire des manifs à Alger. Voilà comment ils ont construit leur démarche. Mais ce n'est pas notre mémoire. Sauf que pour Tu l'histoire, vois. sauf que pour l'histoire, les deux versions existent.
La version comme quand on était 10 millions. Mais si, il existe, personne ne pourra l'occulter. D'autant plus qu'on parle d'il y a 10 ans, donc il y a la presse et tout ça est archivé. Pour l'histoire, tu vois, même si le pouvoir actuel a une autre version, mais l'autre version que le pouvoir n'admet pas, il existe aussi. Donc pour l'histoire, les historiens, l'histoire du militantisme des Dzaïr, ils vont trouver des documents, des archives sur lesquelles ils vont se baser. لو كان خاصو لما امزروي الحاج مقرن ماشي لو كان دمسيت ولا افو مزروي في الحوايج هذا لو تيدرن ذكرنا لو تيسلان هاد نطف سي 62 ذا غينيا La guerre de 63 de FFS, ça fait partie de l'histoire. Comment c'était 62 quand même? Non, 62, mais 62. Après, juste après, mais les ficelles تنزرنا. Les FFS ونزرنا ذا شويه ضرر. L'Académie berbère, la création de l'Académie berbère, même qui dit de l'OLM qui soit etc. Parce que Soura, on peut la considérer sur de l'histoire. Bien sûr. Et la les événements de 80. C'est de l'histoire. Mais est-ce que vous voulez l'opposition algérienne? L'opposition, c'est en réalité, c'est de l'histoire, mais le fait que chaque acteur peut donner une version, et il faut parce qu'il n'y a pas un contrat, ou des contrariés. Est-ce que quelque part dans l'histoire, dans la mesure où il Non, on espère. Non, en fait, qu'un exemple, c'est le mouvement 80, ayant été un témoin de ces événements-là, et que tout ce qui a été écrit jusqu'à présent, 90%, c'est faux. Parce que les gens, ceux qui écrivent, ceux qui ont écrit jusque-là, ceux qui ont parlé du mouvement 80 jusque-là, ont toujours essayé de se mettre en vedette. De se mettre en vedette et donc d'évacuer complètement les éléments qui peuvent contrarier un peu leur aura, leur prestige, etc. Donc en vérité, un historien, il faut poser la question à l'historien, et aussi comment on forme des historiens des morts. Personnellement, comment on les forme actuellement. La première matière, il y a besoin de Mourthenag, Zik, du collège, c'est l'histoire. Ce qui montre l'intérêt, l'importance de cette matière. La première matière qu'ils ont arabisée, c'était l'histoire. On met les littéraires, les lettres. Mais c'était l'histoire. L'histoire est un grand enjeu. Aujourd'hui, comment est formé l'historien en Algérie? Personnellement, je ne crois pas que des morts, il y a des صغار يوكل يعني أذيلين دوجاد أغدي يفكن تفاث فاني عدان وكذا اللي وكذا قال الصغار نتورا دوغان لي هيستوريان صغار انتن يوكن اسزلن العقليه الحكم العقليه كان الحكم الور ثاقي داني y compris dans شحال دي بردين نهضر في النشداكي سمحي كان نو جوست اون ايدي شحال دي بردين نهضر في النشداكي اين يخدم الحكم ولا قرنتو باللي الخدايميس نتسافيت نتداغن تقول قادك يتناغن الحكم سيتادير وقادك يتناغن الحكم يسامبراني des pratiques du pouvoir. Et donc, il faut aussi de la censure ou voilà, l'escamotage de certaines vérités, etc. Donc, c'est ça aussi. Le réflexe des opposants, ceux qui prétendent être des opposants, leur réflexe, que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit sur le plan de l'action politique, etc., est souvent identique à celui qu'ils prétendent combattre. Alors, est-ce que c'est des historiens qui ont non, c'est des acteurs qui ont témoigné. Non, c'est à la société de produire un récit historique.
لا يتروزم هذا كاين هذا كامل لا سوسيتي سي كو سي فاست كاع parce que le problème c'est non la société c'est complètement vaste et on parle des catégories sociales soit les intellectuels soit les historiens quand on parle des historiens soit les acteurs et tout ça فرض كفايه ما كنقارن فرض كفايه نو خاطر اسمح لي يا لي زاكتور الفرض في رباك ان اكتور يقدر يكتب مي ان اكتور اللي خدم ان تيمونياج صافي دير 10 مي وكذا هو يا رزقي دار اثر المقران سي ان اكتور اللي كاتربان كي قال ودي تسالون ثوار دي كاتربان لا ودي كوران سي فو الوغ كما ذاك قلا ولا شويدي كوران اسمح لي سي فو ستادير وصل غير تورا اسمح لي سي سوبجيكتيف سوبجيكتيف الوغ كاينين اساس كتقلب على ريفيرونس هذا فاض ولكن كوران فاس ذا مي ما تسند في الكذب دونك سي فو ديال سي بارسيال وين راه يكتب Comme ça peut être un mensonge. كوم سا بيت سي لا فيريتي سي بارسيال سي مونسونجي سي بارسيال سي مونسونجي Ah là, c'est parfois partiel, parfois c'est mensonge. Bah oui, il a une اسميس لي زاكتور هذاك كتب لي ميموار نسن وين يكتب وين يكتب سي ميموار سي بوسيبل سي سوري سارتان يسدو باللي كنت لاكتور برينسيبال سا سي سوري سارتان مي ان هيستوريان الا قاد يسعود ديك كاباسيتي de malgré les mémoires de A, B, C, il y a les capacités de recopier, de vérifier, parce que maintenant, une information, est-ce que ça vous goûte une information, par exemple, 3, 4 fois, 5 fois, c'est la même chose, donc c'est-à-dire 3, on a deux acteurs, et la même information, probablement ça a plus d'objectivité, voilà. Il y a un travail. La photo ne fait pas d'après lui qui قال la photo ne ماشي تفهم منسومه d'après la description يمكن توصف نفاض منسومه اكسيتيرا كي سي با لا فوتو نسن نفاض منسومه تولي غتولي لا فوتو نفاض منسومه تفدا كي السيف اكسيتيرا alors lui qui قال nous dans les bibliothèques il y a aucune image d'après la description ne correspond pas à cette image mais dans notre mémoire c'est les glans donc الوقت انت كتخمض كتكتب la mémoire la mémoire collective ديال ورنا C'est-à-dire qu'il faut je vais dire un petit point ارساقين sur le mouvement 80 ولاش وديوران في l'histoire il y a un historien وقيلا كيكري malheureusement j'ai pas lu son livre un jeune historien mais que j'ai pas eu le plaisir et l'honneur on a eu la chronologie. ايوه داكور بار كونتر il a Alain Maé, il a écrit l'histoire de la Grande Kabylie, il a écrit sur 80. Je l'ai lu. Alain Maé, il a la chronologie des événements 80. Bon, j'ai lu Alain Maé. C'est un gros bouquin, je l'ai lu entièrement. Alain Maé, il a été voir quelqu'un qui a fait un témoignage sur le mouvement 80, parce que sur le mouvement 80, on n'a que des témoignages. Et les témoignages, malheureusement, ce sont des témoignages toujours partisans. Et Alain Maé, tout son livre, l'histoire de la Kabylie, c'est un gros livre très dense, plein d'informations, etc. Sérieusement mené, son travail, justement au moment où il commence le mouvement 80. Et là, c'est un bâclage. Parce qu'il a écouté une seule voix, un seul son de cloche, et lui a raconté le truc. Et d'ailleurs, parce que apparemment c'est lui qui l'avait invité chez lui, donc il prend sa parole comme étant la vérité, ce qui est faux. Je l'ai lu le témoignage, c'est faux. Tout ce qu'il a raconté, c'est faux. À toi dernier, il y a d'autres témoignages. Mais ce sont des témoignages. C'est faux. كاينين شو على الليكتور يمكن راه لك واقي سي فري واقي سي ça c'est vrai il faut attendre que les historiens se prononcent c'est-à-dire que SSK moi aussi je vais témoigner d'autres vont témoigner etc des historiens qui je l'espère auront un minimum d'honnêteté pour transcender les positions partisanes et ils vont écrire l'histoire. Ce jour-là, tu liras réellement l'histoire du mouvement 80. Mais aujourd'hui, tu n'as que des témoignages, il faut te contenter de ça. Tout dépend de qui écrira l'histoire. Tout dépend de la finalité pour laquelle elle sera écrite. D'accord? Donc les événements, ils se sont passés.
les faits, ils peuvent être consignés. Mais ces faits-là, s'ils arrangent celui qui va écrire, l'entité qui va écrire, eh ben, elle reproduira les événements tels qu'ils se sont passés. Si les faits ne l'arrangent pas, elle va les maquiller. Elle va les elle va les maquiller. Donc, travestir. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On prend un exemple. La crise 62. La crise 62, on nous a toujours vendu que c'était une crise du wilayisme. Ça veut dire que les wilayas ont commencé à se tirer dans les pattes, elles commençaient à s'entrebouffer, on allait à la guerre civile. C'est ce qu'on nous a vendu comme récit, ce qui est un mensonge. C'est plutôt l'armée des frontières qui était rentrée, qui commençait à écraser tout le monde sur son passage, et les wilayas, elles ont essayé de se défendre. Et si quelqu'un a tiré sur quelqu'un d'autre, c'est plutôt l'armée des frontières qui a tiré sur les maquisards qui avaient survécu à l'intérieur. On voit le fait mémoriel, le fait réel, etc., et le récit historique qui en est fait. Pourquoi ce récit historique? Non, mais dans l'histoire, il y a des wilayas qui ont soutenu l'armée des frontières. Une wilaya, une zone, la base de l'Est. La base de l'Est. Sinon, les wilayas, on n'a pas eu une guerre civile parce qu'on était organisé en wilayat ou parce qu'on était régionalisé pour revenir à un terme récent. Ils ont soutenu la elles ont fait bitirin, في المكيزة d'abord sur les gens de Constantine. Constantine Xouano, Ils ont d'abord tiré pour la wilaya 3 pour les Ils ont d'abord tiré sur les gens de Constantine, donc quand même, il faut qu'on revienne aux choses. Mais le plus important, pourquoi on a soutenu l'armée des frontières. Mais pourquoi ce récit a été produit? C'est pour légitimer un pouvoir centralisé. Pour légitimer la disqualification. La question doit être qui est en train de faire la lecture de l'histoire, l'écriture de l'histoire. C'est-à-dire, il a de se faire quelque chose de neutre. L'histoire, il n'y a pas de est-ce que l'écriture est neutre? C'est la lecture qui diffère. Je peux faire une lecture politique. Il y a des lectures différentes. Et celle qui bénéficie, pourquoi j'ai dit l'INEC, c'est la société qui produit l'histoire. La société, elle inclut l'État. L'État, il n'est pas en dehors de la société. C'est lui qui maîtrise la société, qui la représente. Donc c'est lui qui produit le récit historique. Le récit historique qui a cours dans toutes les sociétés. C'est le récit qui a l'appui de l'État. L'appui, il est multiple. Il est dans la médiatisation, il est dans la formation des historiens, il est dans le financement des universités ou des centres de recherche, il est dans la réglementation, de l'accès aux archives. Donc on voit la puissance, les leviers XA à l'État pour ça. On le voit très bien. Par exemple, quand on te dit qu'une archive est déclassifiée à partir de 50 ans, ou que la consultation d'une archive est réservée à certaines personnes seulement, c'est une façon d'influer sur l'écriture de l'histoire. Donc finalement, le rêve de l'écriture d'une histoire universelle qui serait une histoire qui reflèterait réellement les événements, etc., ce n'est pas aujourd'hui que ça peut avoir lieu. Les archives, par exemple en France, elles sont classées en 3 catégories. Il y a celles qui sont ouvertes après 30 ans. Il y a celles qui sont ouvertes après 60, non, 30, 60 et 120. 120 ans. C'est pas 30, 50? Non, c'est 30, 60 et 120. Il y en a comme ils les ont classés. Et dernier, même celles qui sont travaillées comme archives, les vieilles archives, même ces derniers, il y a des familles qui te disent, qui donc demandent à l'État de bloquer parce qu'elles remettront en cause soit leur dignité, soit leur... donc il y a aussi des interventions comme ça. En Algérie, depuis 30 ans, il y a beaucoup d'archives actuellement qui sont ouvertes en France. Mais il y a des archives où il y a des interventions familiales, des interventions d'individus qui refusent. Et là, malheureusement, bon, voilà, on ne peut pas avoir toutes les archives. Et un exemple, écrire l'histoire. Si tu n'as pas toutes les archives, un exemple, les événements 80, voilà, pour en rester là,
il travaille avec la police. Tu ne peux pas le savoir. Si, tu peux le savoir. Non, tu peux pas. Aujourd'hui, avec les archives, tu ne peux pas le savoir. Si C'est-à-dire que les archives, si tu as accès il aux faut archives attendre de la longtemps avant Non, que tu les peux pas archives savoir. ne livrent réellement l'identité des gens qui ont travaillé, qui ont travaillé avec la police. Donc il faut attendre très longtemps. Il se pourrait que ce bonhomme-là, qui a travaillé avec la police, aujourd'hui c'est un héros du mouvement 80. Tu vois là, comment en fait, elle est très relative l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut attendre très longtemps avant de vraiment de penser connaître l'histoire du moins dans toutes ces différentes facettes quoi. Même la diffusion par exemple d'un certain nombre d'archives, par exemple la télévision algérienne, la diffusion d'un certain nombre d'archives sur la guerre d'Algérie, sur la guerre, la crise de 62. La télévision algérienne, les dernières années, avant, et la culture, je ne sais pas moi, les archives et la culture. Donc il y a les événements, donc à partir d'un certain âge, à partir d'un certain temps, par exemple, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est-à-dire l'accès à l'archive est beaucoup plus parce que l'accès à l'archive dans un certain moment, il peut être un facteur de déstabilisation, de problèmes et ainsi de suite. Tu peux prendre un exemple tout simple, la résistance à l'islamisme, la résistance à la subversion islamiste. Il y a des choses dans les années 90, probablement il y a des choses à Ranzar, après 20 ans, après 2 ans. Quand on te dit, par exemple, non mais c'est une tragédie nationale. La tragédie nationale, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont refait quelque chose qu'ils ont fait en 62. En 62, un seul héros, le peuple. Ça veut dire quoi un seul héros, le peuple? Ça veut dire que le colonel Mouhed ou le capitaine, le commandant Abdelaziz El Mali, c'est la même chose. Kif. Un seul héros, le peuple. Entre quelqu'un qui a tenu. Pourquoi il y a un seul héros pour une minute? Parce qu'il y a à l'époque, en 62, ils n'ont pas participé à la révolution algérienne. Ils n'étaient pas des responsables de la révolution algérienne. Elles veulent effacer les responsables de la révolution algérienne. Ça veut dire que c'est une construction, c'est une façon de dire l'histoire qui répondait à des impératifs, à des choix qui étaient mis en place. Quand tu prends la notion de tragédie nationale, c'est une façon de mettre l'Aïada, sur le même pied que Mohamed Sellamid de Houchgro dans la Métija qui a défendu le pourtour d'Alger. Entre quelqu'un qui a défendu les institutions de l'État et quelqu'un qui mettait le feu. C'est la même chose. Et ça, c'est une construction historique. C'est des événements qu'on a vécus. Aujourd'hui, impossible d'avoir une autre lecture que celle-là. À 40 ans, peut-être il y aura des archives, il y aura pas mal de choses accès aux archives. Mais ça veut dire que finalement, l'histoire est subjective. Non, ça dépend. L'histoire est subjective. على حسب تمغلي بودي يحكم استخدامت يوكلني غتسدو يدسن. من لا نوذي يتسالون شو كان ثيرانسن تيكوال ثرمل لا تيكوال ونبيضار نقول تنغار. تقدر ديود. هذا غاد مسي غف ثمراتنا تمرت القبايل. ثمرات تمرت القبايل انا تيكو ونسينا طاس فلاس. يضيروا من يقورانا طاس اين يوراني رومين ندي تزواره. دونك يا ان بوين دانتيروغاسيون نكون وذ يتارون فلانا وذ ذقنا وذ عيارون مازالوا يورانا راه خاص دارون هذا السنه غا في لي زارشيف اذا جا فرنسا ذا يمكن زمان السجدي ونسينا مزروينا. C'est un grand chantier. C'est un grand chantier. Heureusement, moi, avec Dener, je suis admiratif devant le travail de Younes Adli, par exemple. Je suis vraiment. Il y a quand même, il y a des gens qui écrivent. Il y a il y en a plein en fait qui écrivent. Il y a Alewi qui écrit, il y a Tinat Makila Menidal qui écrit sur les croyances, etc. Donc finalement, il y a des gens qui font du travail en profondeur et qui
qui arrive à construire. Il faut dire. خاطر تمثال كي ودي يكترون بوكي غادوار سنتوار تجبد مقارنه في اليوم ديال اليوت بودي يكترون ما المسلا خاطر كل الزواج كلا مقارنه سا ديبون د شو مزرو فين تنادي خاطر وكي كيدو درد ودي يقولن اتصغى في السكله في السكله لو ودي يقولن انا فيك في لا يقول يونس هذه لا بونسي كابيلون دوتوم جوستومون يسانسبير ان بو بودي يوران دي مازال بودي يتارون اتكاكي غام ديال كذا مشطوح l'histoire politique de la région. Alors que Ziknir, Média, c'est la capitale de la Kabylie. Absolument. D'accord. Mais on ne parle pas de Média parce que Média n'est plus la capitale de la Kabylie. On parle par exemple de Tizi Ouzou. Tizi Ouzou, c'est une ville qui a été créée par le mécanisme colonial. L'histoire ou le scénario, nous allons بعد نهضر. ماشي لو ديك السنه اللي تقام السنه خاطر المغاربه زو السلمه هنايا. Il y a des gens, par exemple, il y a aussi un livre que je conseille à tout le monde de lire, c'est l'histoire de Tizi Ouzou. Tizi Ouzou, il existe depuis le temps des Romains, mais ce n'était pas une ville, c'était une garnison. C'était une garnison, mais bon, c'est vrai qu'elle est devenue une ville à partir, si on veut, à partir des Turcs. Hein. À partir à peu près des Turcs, ça a commencé autour du fort. Autour du fort. Il y a le village des Koulougli. Voilà, c'est ça. Il y a le village des Koulougli. Donc après la colonisation française, donc elle a construit une petite ville. Farj. Une petite, voilà, c'est Farj, voilà, qui a écrit ce livre. Voilà. Moi, je conseille justement, voilà, de chercher. Il a l'histoire de Tizi Ouzou, très intéressante. Très intéressant. L'histoire du budget, on ne parlons pas dire. On apprend. C'est encore plus vieux. C'est incroyable. Voilà, on apprend que même parce que dans l'histoire aussi, Midners Guillet écrire l'histoire, c'est aussi rentrer dans d'autres disciplines, y compris l'urbanisme. C'est très important. Quand on sait que Tizi Ouzou est construit sur les plans de la Louisiane, c'est comme intéressant à savoir. Bon, il y a l'architecture qui rentre dans l'histoire, il y a aussi les arts d'une manière générale qui rentrent dans l'histoire, etc. Donc l'histoire c'est très complexe. C'est pas que mais il est un vrai historien. Il faut vraiment qu'il soit un érudit. Il faut qu'il soit un érudit, c'est-à-dire qu'il connaisse qu'il maîtrise toutes les disciplines. Pour pouvoir écrire, parce qu'il doit écrire sur la psychologie, il doit avoir des connaissances sur la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, etc., etc., etc. Pour pouvoir vraiment. Mais que je voulais parler surtout d'un truc, c'est les mythes. Alors, il y a aussi cette idée-là que, par exemple, moi j'ai lu une fois quelqu'un qui avait dit pourquoi les Berbères se créent le mythe de Sheshonq. Et du calendrier berbère 2900 et quelques. Alors bon, c'est arbitraire. Oui. Le problème, c'est qu'il faut l'assumer. Oui, effectivement, c'est un mythe, c'est arbitraire. Mais tous les mythes fondateurs de toutes les identités, c'est-à-dire Moïse n'a jamais existé, c'est un mythe, Jésus c'est un mythe, et d'autres choses. Tu vois, toutes les identités sont construites sur des mythes. Et c'est pour ça, justement, on revient à la photo de Falman Soumen. Il est possible, effectivement, il est fort probable que ce n'est pas la vraie photo de Falman Soumen. Mais elle est admise comme ça, on l'identifie à travers cette photo, comme d'autres ont identifié Jésus blanc, barbu, etc. Pourquoi pas bon, aujourd'hui, qui va remettre en cause, surtout les pays européens, il y a beaucoup de gens qui ont dit que Jésus est un noir, n'est pas un blanc. Et s'il avait existé, il y a de fortes chances qu'il soit effectivement noir. Les falachas. Voilà, il y a de fortes chances pour qu'il soit réellement Jésus soit noir. Mais aujourd'hui, voilà l'image que voilà les Judéo-chrétiens ont de Jésus. Il est blanc, alors qu'il n'y a pas de blanc à l'époque là-bas. Voilà, c'est tout. Tout le monde, voilà. Donc, la particularité de la Kabylie, c'est qu'il y a une mémoire collective qui est très très forte. C'est ça la particularité de la Kabylie. Et cette mémoire collective qui est prégnante et qui est forte, elle contrecarre le récit historique qui est en cours en Algérie.
مي سات ميموار ديال ديك السي المومون الا قدرت تسوق على الثيره سورة داكور توال ارتيري يا با دو بروبليم بلا قبل المدي مقل سندير زمنا تروح داكور soit ça va être un élément de remise en cause du récit historique qui a été construit par les nationalistes entre parenthèses par la bureaucratie qui a pris le pouvoir depuis 57 soit ça va fonder un autre récit historique. Mais ailleurs que tu me dis la lecture politique, pourquoi tu as dans l'histoire كنت لا من بعد la lecture خميتها كنت بغير. Pourquoi d'un seul coup tu attaques la lecture avant l'écriture? Je vais dire Kemal parce que la fonction de l'histoire c'est celle-là. L'histoire d'abord il faut l'écrire après de c'est pas important écrire. C'est pas important. Ça écrire ça veut dire pourquoi? Parce que il faut plus être naïf. Il faut pas être naïf, tu vois. Toutes les histoires du monde ne racontent pas la vérité. Les histoires ne racontent pas la vérité. Les histoires, elles légitiment des rapports de force, elles légitiment des états de fait. D'accord? Donc nous connaissons l'histoire qui sera écrite à partir de la mémoire collective kabyle, qui est une mémoire collective très forte et qu'il serait difficile, sauf avec énormément de violence, c'est ce qui n'est pas exclu, d'accord? Pour l'exclure. C'est une mémoire collective qui peut être exclue avec une violence inouïe. Et ça, c'est un cas de figure qui peut advenir, hein? Il n'est pas exclu. Mais cette mémoire collective qui est très forte, qui remet en cause le récit arabo-islamique, elle peut avoir deux aboutissements. Soit elle remet en cause à l'échelle de l'Algérie le récit arabo-islamique et elle va contribuer à une refondation de l'Algérie. C'est un cas de figure. Soit on va continuer dans cet antagonisme, quelque chose il peut y avoir des mensonges qui vont être écrits au nom de cette mémoire, hein. Il peut y avoir des choses totalement... mais à partir du moment où les gens y croient, où les gens se saisissent de cette histoire, elle va jouer son rôle social. Soit elle va fonder une autre entité. Une autre entité qui sera différente de l'Algérie qui existe aujourd'hui. Et je pense que c'est ce qui est en train de se poser. Allez. En fait, moi, il est dans une conception de la construction des scénarios. Pour lui, l'histoire, c'est un ensemble de scénarios, c'est des récits qu'on écrit dans une optique. Je te donne un exemple. C'est ce que j'ai compris. Je te donne un exemple. Je te dis des exemples, tu en as donné des centaines. Je te dis dictature. Voilà. Tu vas penser à quoi? Tu vas penser à Staline. Tu vas penser à l'URSS, tu vas penser au bloc de l'Est. Or, les dictatures, les pires dictatures qui ont existé, elles ont existé en Amérique du Sud. Elles ont existé en Grèce, elles ont existé au Portugal. Il y a quelqu'un qui en parle aujourd'hui? Bah toi tu en parles. Non, mais moi, c'est pas le récit historique qui existe. Moi, je ne suis qu'un individu, je suis porteur d'une mémoire. Mais à la méthode des livres d'histoire, c'est cette analyse, cette lecture. C'est qu'il y a eu il y a des écrits quelque part qui défendent l'information. وكذا صباح كذا il a raison dans ce qu'il dit, mais sauf que... La presse, par exemple. Non. L'idéologie dominante, c'est-à-dire le véhicule, comme quoi les pires dictatures, c'est des dictatures URSS. Et c'est vrai, quand on voit la presse occidentale, tout ça. Non, mais ce n'est pas ça l'histoire, ça c'est l'utilisation de l'histoire. Mais il y a des histoires, il y a une histoire. Il ne faut pas oublier la guerre صغير, c'est que là il y a une guerre froide. La guerre médiatique, il y a la guerre donc حتى نقول لك شنو زعما السوجي نصبغها لك ولكن ديجا قدرنا نحسن شويه. Alors امزرو ياك نيفو الحال est-ce que c'est une science exacte? L'Amzeroui n'est pas une science exacte. On peut dire que c'est une science sociale, ça c'est certain, mais il y a beaucoup de subjectivité. وين راه يكتبن أمزروي d'abord يعرف يتخمم يسعى d'abord une identité يسعى اللغة يسعى الدين après يسعى il appartient à une nation et tout ça des rapports sociaux et tout ça يسعى une biologie donc l'histoire تكتب بنادم à travers العقلية الجينية à travers العقلية الجينية donc il y a plusieurs facteurs qui تجني عبد يخدم ليستوار ماشي داك انا كتب باغ اكزومبل ليستوار الكينيا باغ اكزومبل اكتب باغ اكزومبل في الموفمون 80
انا تكتب باغ اكزومبل كيلكان كاين ناس كيلكان بالك هاتي لانو كونتر غيلي جو سي با كاين يمكن يتوالي الموفمون 80 ماشي ما كان كتب كاين باغ اكزومبل لا كريز دو 62 كنا نحكوا في اللاس حكيت كيما راك في لا كريز 62 نحكي في الموفمون 80 ما يكون داوودي مثلا النظام الى كومبليتمون ديفيرون في لنا بالك هذا كاينين لا كريز 62 ساعه فيرسيون نظام داوودي 80 كاينين قبائل اللي يحبوا يديروا بلاد وحدهم et tout ce qui ça donc il y a le récit complètement différent à travers عندها الليل c'est-à-dire le camp يقيت لي dans l'idéologie اللي تسعى الامكانيه يقيت لي c'est ça qui détermine l'écriture de l'histoire donc l'histoire n'est pas objective elle est subjective اكن يقول الحال ذلا ولا نارو نغلم القران بيان سور دلاوان جو بونس كو ميم نعطل ميم ce que j'avais dit tout à l'heure en fait je l'avais dit comme ça en passant en fait les témoignages sont importants même si ce sont de faux témoignages même si c'est des témoignages très ampoulés ou qui visent à mettre leur auteur en scène même ceux-là ils sont intéressants parce que ce sont toujours des éléments sur lesquels un historien, mais c'est les historiens qui vont écrire l'histoire, ce n'est pas nous. Les historiens, je pense qu'aujourd'hui, les historiens sont très conscients des exigences qui pèsent sur eux pour écrire. Aujourd'hui, Macham Zik, il suffit qu'il ait quelques éléments autour d'un événement pour écrire sur cet événement-là et qu'il dit voilà. Et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il y a des historiens néerlandais qui peuvent le remettre en cause et le discréditer, voire le disqualifier. Et donc, aujourd'hui, les historiens, ça, il faut le savoir. Et je pense qu'il faut faire confiance à l'avenir et puis que de chez nous sortiront des grands historiens qui vont écrire l'histoire. À Chouken, une chose est certaine, il y a une histoire officielle. Il y a une histoire officielle, celle qu'actuellement impose le pouvoir. Il y a notre histoire, je parle bien sûr de notre histoire, à nous, à construire. Et une histoire qui produira de la démocratie, qui produira la liberté de penser et aussi un regard ouvert sur le monde, etc. Non, afin de شكرا قبلتكم على سنتزم تكدبر همود فمسامة ولا تديني. En fait, un historien, c'est un peu comme le journaliste. Ils ont la même mission. Non, et ils doivent. Ah, si. Un journaliste, il doit être sur les lieux, recueillir des informations, des témoignages et faire le recoupement. L'historien, il doit faire pareil. Il est objectif, parce qu'on demande aux journalistes d'être objectifs. L'historien, c'est pareil. Le journaliste, il est objectif? Non, on demande de l'objectivité pour le journaliste. Non, un journaliste, il défend des idées, défend une idéologie. Daoud Chab, par exemple, un journaliste, le même événement, ça a une version, ça a une version complètement différente. Donc après le journaliste, il défend... Non, il y a beaucoup plus sur le journal, la ligne éditoriale d'un journal, mais rien n'empêche un journaliste, ils sont aussi quand même... Il se doit d'être objectif. Après, là où il تشغل, là où il تعرض نخدم ساكن وثالحال. Il ne faut pas généraliser, ما دي جهة هيك ما دي جهة هيك. C'est pareil pour les historiens. Donc, Zmadaf, des historiens qui écrivent des récits dans un but bien précis. On écrit pour une utilisation plus tard de ce récit, mais sinon normalement un historien dit il regarde les archives, les recoupements, il recueille tous les témoignages et il ressort une vérité plus ou moins correcte. Ouais. Et donc finalement, il ne faut pas se laisser démonter. Quand on est face à un récit historique, il faut savoir que c'est un récit qui a une fonction, qui est là pour remplir un rôle et qui peut ne pas être un rôle auquel on souscrit. Donc il n'y a pas de sacralité dans le récit historique. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut tous qu'on contribue à l'émergence d'un récit historique qui sert notre projet, qui sert nos idées. Il ne faut pas avoir de complexes dans ce domaine. Voilà.
Il y a une chose, avec le développement des moyens de communication. Actuellement, c'est-à-dire il y a les pouvoirs publics, le pouvoir n'a pas le monopole sur l'histoire. Donc, qui par exemple quelque chose, se diffuser sur Internet, sur le Facebook, mais ça, oui, effectivement. Oui. les moyens techniques les réseaux sociaux, etc. Comment nous utilisons des fois des SMSR, des alliés, c'est des choses où je me dois vérifier, où je me dois alors que je dis que mais des صح parce que c'est يولد يسمى غير مانيس الفاز يتفق يكتب ناس هو كتير ورث وين هذا شوت ولا سالي دونتيتي ذا شوت و يبي بالي دي سوجي alors que vous avez un risque de casser vraiment c'est faux mais هو كذا نتاكي بس تسقطش كما كان يقولوا انا القيمه ومزروي من كل حاجه ما بغات تستنظر قد تستنظر مزرويس من كل حاجه اما ذنيانا لا سيونس ما ذنيانا يعني من كل ولا تمورث تمورث مالو فوالا هضر في لاشين مالو استنظار مزروي نسو استنظار لاشين ما الا هضر في كي دون سيونس لي ماتيماتيك Attends, les mathématiciens, les grands mathématiciens, les professeurs, à quoi servent les mathématiques? De l'histoire des mathématiques. Et pourtant, c'est une histoire très passionnante. L'histoire des mathématiques est très passionnante. L'histoire des sciences est très passionnante. C'est-à-dire que chaque fois que tu veux comprendre un phénomène, il faut essayer de lire un peu toute son histoire. Et c'est ça qui donne l'éclairage. C'est comme les religions. La religion chrétienne, si tu lis l'histoire de la religion chrétienne, tu la comprends mieux. L'histoire des mythes, l'histoire, tout renvoie à l'histoire. Voilà. Si on veut vraiment connaître, se cultiver, connaître les choses et savoir de quoi on parle. تنميرثي مقرن قسم تنميرثي ورزقي ممار تنميرثي محمد بكير تنميرثي علي طبوش تنميرثي كل متلك كل ودي الدليل ناصر ما ذاك لا ضيف السلسل في الاول اكن يبغوا الحاله كدينا مقرن كل شيء شد غير مزروي واش كان الا كان السينما مزيان كانت نستخدم الساقي شي تاع نطاس يتساعد ذاك نطاس نتسوثي وين دي تنكارن وتسلم ذو مزروي ذوك غرفاز شو كان السلم ذني ذوين دي ديك من ذي الطاقم ماشي دي ثبورث اسبوستان يوكل تيسوتي ولدي تنكران هذا فانت فشو فالسن ذنتي ذا قيالي وذينا غليا لبعدا بودي درن ذلا ونذرون يوكل ثافات هذا دفان وذي تنادين هذا فانت فات وذونا غير سوير عند تصدى يضار صازار جاكو ذي هذا الخير ارتكت النظام